अपना फ्रेंड्स चैनल देख रहे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो प्रोग्राम खास मैं इस करके क्या है क्योंकि 4 तरीक ਨੂੰ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ। महाराष्ट्र ਦੇ ਵਿੱਚ अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी ਦੇ चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੈਫਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ही ज़्यादा चुकया, बड़ी बखूबी नाल पहले उन्होंने चुकया, मगर उस तो बाद टाइम दा डे बाय डे उहदे विच कुछ नवीं चीज़ां वो वाड़ते गए ने जिन्हां दे उत्ते फिर शंके जाहिर हुंदे गए भी वो कित्थों लैके आ रहे हैं, किद्दां लैके आ रहे हैं। तो खास करके जे गल की जाए तो उन्होंने सरकार नूं मौजूदा सरकार महाराष्ट्र की जिहड़ी हैगी है उहदे उत्ते उंगलियां चुकना, उन्हां दे मंत्रियां दे उत्ते चुकना, खास करके बॉलीवुड दे उत्ते ते बॉलीवुड दे उन्हां दिग्गजां दे उत्ते जिहड़ा कि उन्हां दा नशे दे नाल उन्हां नूं जोड़ देना, जदों कि हजे तक कोर्ट दे विच कोई प्रूफ नहीं होया मगर उन्हां वल्लों एक वन साइडिड ये ऐलान कर दिता गया, डिकलेयर कर दिता गया, एक क्लेम कर दिता गया पूरी तरह कि ये जिहड़े शख्स हैगे ने ये ड्रग डीलर हैगे ने। ये सारिया कैफराइयां दे विच जदों उन्हां नूं हुण परसों उन्हां नूं घरों चुक्या गया तो सारे लोगों ने ये सोचा किते ना किते जां बॉलीवुड जिहदे विच जया बच्चन भी है कि मंत्री ने वो सांसद ने वो तो जिहदे विच उत्थों दी सरकार भी है उस दे, मगर इन्हां सारिया चीज़ों तो अलग एक केस हैगा जिस करके पुलिस उन्होंने उदन घरों चुक के लैके गई है। मैं चाहता सी क्योंकि मैनू कुछ फोन कॉल कुछ मेरे दोस्तों नाल गल्लां हुईयां, कुछ अपनियां नाल गल्लां हुईयां जिन्हां तो हरेक दा समझना ये सी कि ये तो काम होना सी क्योंकि सुशांत सिंह केस नूं उन्होंने बहुत हाइप दी जिहदे विच कुछ नकली भी सी कुछ असली भी सी सारियां गल्लां। हुण असीं गल ये करिए कि असल मुद्दा की सीगा जिस करके इन्हां नूं घरों उस दिन चुक के लैके गई पुलिस। जिस दिन पुलिस चुक के लैके जाती है उस दिन सब ने वो वीडियो देखिया। मैं रिपब्लिक टीवी ने यह चीज़ क्लेम की है कि पुलिस ने उन्होंने नाल असोल्ट किया। कोर्ट ने इस चीज़ नूं पूरी तरह खारिज कर दिता है कि कोई भी असोल्ट उन्होंने नाल नहीं हुआ, ये केस खत्म। फिर रिपब्लिक टीवी वालों कई तरह के बयानबाजियां ये उत्ते कीतियां गईयां कि ये जिहड़ा हैगा कि एक तरह का जर्नलिस्ट के उत्ते जर्नलिज्म के फ्रीडम ऑफ स्पीच के उत्ते हमला है। फिर ये सिर्फ इत्थे नहीं रह गया, बहुत दुनिया ने हुण इहदे विच दुनिया भी वंडी गई है कि अद्धी दुनिया उन्हां दे फेवर च उन्हां हक विच हैगी है, अद्धी दुनिया उन्हां दे हक विच नहीं हैगी। भी वो कह रही है कि इन्होंने जिहड़ा भी सुशांत सिंह की केस की आड़ दे विच TRP अपनी वधाई है, जिहड़े कि सबूत है भी नहीं सी उन्होंने सबूत बना के दिखाया। ये लोगों दी कहण दीयां गल्लां हैगियां जिहदे विच कुछ असलीयत हो भी सकती है कुछ नहीं भी हो सकती। बाकी असीं हुण गल करिए असल मुद्दा की है, आओ जानते हैं। असल मुद्दा हैगा जी अर्नब नायक। अर्नब नायक जो कि 5 मई 2018 नूं मुंबई दे उन्हां दे अपने घर दे विच उन्हां दी लाश मिलदी है तो उसे ही घर दे उसे ही दिन उन्हां दी मदर दी भी लाश मिलदी है। हुण एक दिन दे विच 2 लाशां ते तीजी चीज़ मिली है पुलिस नूं एक नोट। वो ये नोट नहीं है, ये मेरे नोट ने जिहड़ा कि मैं तुहानूं दस्सण लई जिथों जिथों मैं सोर्सिस तो इकट्ठा कर पाया ये इंफॉर्मेशन वो मैं कीती है। हुण उहदे विच की लिखदे ने अर्नब नायक। अर्नब नायक का पहले ये दसना बहुत जरूरी है। अर्नब नायक एक बहुत ही जाने माने उस टाइम ते तकरीबन ये गल बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैगी, जिस तरह मैं कही 5 मई 2018 की है, तकरीबन 2.5 साल पुरानी हैगी है गल। तो ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर ने जाने माने क्योंकि हुण वो जिहड़ा नोट मिलता है उस नोट दे विच ऐसा की हैगा कि अर्नब गोस्वामी नूं घरों चुक्या गया। उस नोट दे विच 3 शख्स के नाम हैगे ने, वो मैं नाम बाद च दसदा, पहले ये दसदा भी उस नोट की कहानी की हैगी है। उन्होंने सुसाइड का लिखे कारण की लिखा है। सुसाइड का उन्होंने कारण ये देंदे ने कि पैसे मंगण वाले उन्हां दे कोल बहुत ज़्यादा लोग सन कि जिहड़े उन्हां कोलों कह रहे सन कि सानू पैसे उन्हां दे वापस करो जां जो भी उन्होंने खरीदा फरोख्त की है वो उन्हां दे पैसे दिओ। उन्हां दे पैसिਆਂ ਦੀ घाट कारण पैसिਆਂ ਦੀ आड़ कारण मतलब कि उस दी आड़ दे विच उन्हां ने अपने आप नूं फड़ जिस दा बलेम दे वजों ये 3 नाम सामने आए ने, जिस दे विच सब तो क्योंकि मीडिया परसन हैगे ने सब तो पहले नाम एक ये भी आंदा है
ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ TRP ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਬੀਐਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖੇ ਹੋਣ। ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 83 ਲੈਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੋੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਤਿਸ਼ ਸਦਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਤਿਸ਼ ਸੰਧਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪੌਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ, ਓਬੀਅਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹਾਫ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ 4 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਰਨਬ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਅਰਨਬ ਨਾਇਕ ਕੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 5 ਮਈ 2018 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮਗਰ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ। ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈਗਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਨਬ ਨਾਇਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮੁੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ TV ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 2019 ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਗਰ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, BJP ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਵਾਰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ BJP ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ 2020 ਨੂੰ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 2019 ਨੂੰ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ DGP ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਤਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਨਿਤਿਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ BJP ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਿਆਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀੜ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਓਪਨਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਮਗਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਗਰ BJP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਾਦ ਇਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਵੀਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ BJP ਨੂੰ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ यूपी पुलिस, जिथे कि योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो सरकार जर्नलिस्ट ਨੂੰ युवापा के तहत बुक करती है। युवापा UAPA भी कई कहते हैं, कोई युवापा भी कहते हैं, जिस दी 6 महीनों तक बेल नहीं हैगी, घट्टो घट्ट 6 महीनों तक बेल नहीं हैगी। फिडेशन का केस लगा के, फिडेशन का केस लगा के इन्ने क ज़्यादा जर्नलिस्ट जिहड़े हैगे ने जिन्होंने अंदर किया गया, जिथे जिथे बीजेपी की गौरमेंट हैगी है। ये एक केस नहीं, क्योंकि ये जिहड़ा शख्स सीगा 5 अक्तूबर 2020 ਨੂੰ हाथरस केस की इनकुआयरी करता पाया सी, वो दुनिया के अगे रखता पाया सी, ते इस दे उत्ते फिडेशन का केस लगा के UAPA के अंदर ठोक दिता गया। हुण वाली वारस राबी है उहदा। उस तो बाद 8 अक्तूबर 20 ਨੂੰ मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ वानखेम नाम के जर्नलिस्ट ਨੂੰ सेम फिडेशन का केस लगा के अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि बीजेपी नेता की वाइफ के फेसबुक के उत्ते उन्हें एक रिस्पोंड किया सी, उस दे तहत ही वो अरेस्ट हो जाता है। उदों फ्रीडम ऑफ स्पीच पता नहीं किधर गई जर्नलिस्ट, क्या बात है। 18 अगस्त ਨੂੰ यूपी के ही जिहड़े कि प्रशांत कनौजिया ਨੂੰ अरेस्ट कर लिया जाता वै एक ट्वीटर के रिस्पोंड दे विच, एक ट्वीटर के रिस्पोंड दे विच उन्होंने भी चुक के अंदर कर लिया जाता वै, क्योंकि फिर सेम चीज़ फिडेशन का केस लगा के अंदर। 11 मई गुजरात के दमल पटेल होना नूं, क्योंकि वो मुख मंत्री दे नाल जिहड़ी कि सोशल मीडिया के उत्ते कुछ आर्गू हो गया होएगा, उन्होंने भी फिडेशन का केस लवा के उन्होंने अंदर कर दिता जाता है। 7 मई नरेश गुप्ता जिन्होंने कि उन्होंने भी सेम ही इस तरीके ना केस लगा के, ये सारे जर्नलिस्ट हैं तो इन्हों की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, ये मुकरने वाली। मैं तो ये कुछ नाम इस करके रखे ने अगे कि जिहड़े ये कहंदे ने कि हमला हैगा इस टाइम के उत्ते, मीडिया के उत्ते हमला हैगा, जर्नलिज्म के उत्ते हमला हैगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के उत्ते हमला हैगा, कि ये इंसान नहीं है, कि ये जर्नलिस्ट नहीं है, कि सिर्फ वही एक जर्नलिस्ट हैगा जिहड़ा तुहाडे कहे ते काम करदा, सिर्फ वही एक मीडिया रह गया। ये अपने आप च बड़ी शर्म की गल है। जिथे जिथे इन्हां अगर तुसीं सारे केसां नूं देखोगे, ये उत्थे उत्थे ही अरेस्ट होए ने मोस्टली जिथे जिथे बीजेपी की सरकार हैगी है। लास्ट वाला केस भी हरियाणे का हैगा वै नरेश गुप्ता, उत्थे भी बीजेपी की ही सरकार हैगी है। गल ये हैगी है कि जिथे भी बीजेपी की सरकार है उत्थों दे मीडिया हाउस नूं, जर्नलिज्म नूं, जर्नलिस्ट नूं ये सोच लेना चाहिए जिहड़ी भी वो रिपोर्ट देन लगे ने किते वो उन्हां दी बीजेपी की मौजूदा सरकार के खिलाफ तो नहीं है। ये इन्हां दा दफन का मकसद हैगा, क्योंकि इन्ने ज़्यादा ये रिपोर्टर अंदर कर दिते गए ने। किते ना किते किसी भी जर्नलिस्ट जिहड़ा कि नैशनल मीडिया के नाल जुड़िया होया वो एक बारी अपनी गल रखने तो पहले जरूर सोचता होएगा 10 बारी कि जिहड़ी मैं गल करन लगा किते ये मेरे परिवार के खिलाफ तो ना हो जाएगी, क्योंकि अपने बारे तो शायद वो घट ही सोचे, मगर उन्होंने ये पता कि जेकर मेरे नाल कुछ हुंदा मेरा परिवार मेरे तो 10 गुना ज़्यादा दुखी होएगा। इस तरीके ना ये मीडिया ते अटैक अज तो 6-7 साल पहले ही शुरू हो गया जदों दी बीजेपी की सरकार आई है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस की सरकार जिहड़ी हैगी आ दुध तोती हैगी है, क्योंकि जिस तरीके नाल कांग्रेस की सरकार ने भी घरों चुकिया सुसाइड के केस दे विच किसी भी अक्यूज नूं इस तरीके नाल घरों चुकना मैं समझदा कि नहीं, जदों तक वो प्रूफ ना कर लैन इस तरीके ना जिस तरीके ना इन्होंने चुकया गया वो बिल्कुल ही नाकाबिले तारीफ हैगा। उसकी कोई प्रशंसा करनी नहीं बनती कि जो कुछ उन्होंने किया वो कुछ जायज़ हैगा, वो बिल्कुल ही नाजायज़ हैगा। मगर जिस तरीके की प्रतिक्रिया इन्हां दे अरेस्ट होने तो बाद आ रही है वो अपने आप दे विच किते ना किते ये जिहड़ा हैगा पॉलिटिशियन दा अपना मीडिया हाउस का बंदा जदों अरेस्ट हो जाता है ये उदों दा लगदा पिया कि उन्हां दा कोई अपना अरेस्ट हो चुका, कोई मीडिया परसन नाल उन्हां दी हमदर्दी नहीं हैगी, कोई वो ये नहीं दिखा रहे कि ये मीडिया के उत्ते अटैक हैगा, ये उन्हां दा घर दा कोई बंदा अंदर चला गया। इस करके ये सारिया प्रतिक्रिया आ रही। सो मैं तुहानूं इहो ही दसना चाहता सीगा कि इंडिया का मीडिया किन्ना क आज़ाद है, किन्ना क फ्री हैगा, किन्ना फ्री हैंड हैगा, किन्ना क उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की जिहड़ी आज़ादी हैगी है।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਏਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡਸ ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ।